प्रक्षाल्य प्राक्तोयं निधाय अग्निमिध्वा चतुर्गात्रयो असुभागात्रे देशो सत्यस्तासो स्यास्तावतो धर्मोर्वेद महादेवो तादम आयुरेश हे अन्ये मम अभिमुखो भोगापरागादिपरिचा परिस्थिर्या अशाम पुढे होते अशाम पॉइंट वर नाही हो ही मुकुल अशाम पॉइंट वर स्वागादिपरिचा परिस्थिर्या वाचाम गत्रे रक्षस्याम गत्रे दीक्षाम गत्रे उदीक्षाम गत्रे परिस्थिणाति ऊर्ध्वाग्रे आख्ये प्रत्यस्य आख्यं त्रिपर्यक्तिकरणं कृत्वा उदरुद्धास्य अंगारान्तज्योत्स्य आच्यस्थाली मध्ये पश्चान्नीत्वा स्वपुरसंस्थाप्य एवं त्रिः पवित्रग्रन्थिं विसृज्य अपोपस्पृश्य प्रातक्रमद्रौ प्रहरति शुश्रुवावग्नौ प्रतिदध्य त्रिभिर्गर्भैः सहैव संवृज्य मूलैर्मूलैः अग्रैरग्रैः मध्यमतः सर्वतो विलहारं परिवृज्य पुनः प्रतिदव्य प्रोक्ष्य निधाय दर्भानद्भिः सप्तस्पर्शात् अग्नौ प्रहरेत् अदितेन वन्यस्व अनुमतेन वन्यस्व सरस्वतेन वन्यस्व देवदविदप्रसूवा ओम अग्नये नमः उतमहाय नमः उताशिने नमः कृष्णपद्मने नमः देवमुखाय नमः सप्तविश्वाय नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः पंतिराजसे नमः विदप्रे नमः श्रीयज्ञपुरुषाय नमः ब्रह्मणे नमः तार्गीः सम्पूर्णार्चनमस्तु चतुर्गृहीतेनाध्येन एकं द्वे त्रीणि चत्वारि वायुव्यादाग्नेयान्तं स्वाहा मनसा प्रजापतय इदं मम नैवेद्यादीशानान्तं स्वाहा इन्द्राय इदं मम दक्षिणपूर्वदेशे सोमाय स्वाहा सोमाय नमः उत्तरपूर्वदेशे अग्नये स्वाहा अग्नये नमः मध्ये अग्नौ जुहोति अग्नये स्वाहा अग्नये नमः अन्त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनानुपमश्रवस्तमं जयत्कराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदालक्ष्मन्नोतुच्छेदसादनमो तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा महागणपतय इदं नमः अमृतमत्यज्ञायेन कवितारतेन देवो याति भुवनाभिपश्यन्वों केतं गृह्णन्नकेतदेवेशो मर्या अपेक्षते समयज्ञजायता स्वाहा आदित्यात्मकश्री आदित्यादिनमस्करदेवताभ्य इदं नमः
विद्महे विष्णुपत्ने धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। स्वाहा। महालक्ष्म्याय नमः। विष्णो पृष्ठमजविष्टोत्रे धन्वन्तरि महाविष्णव इदन्नमः। जातवेद देवाय सवित्रे नमः। ಭಕ್ತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ತಾಯಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹವನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಆ ಭಗವತಿಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಅವರವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಧನ ಕನಕ ವಸ್ತು ವಾಹನ ಸುಖಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಾದಿ ಸಸ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಪಡೆದು ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಉದ್ಯೋಗಾದಿ ವ್ಯವಸಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಭಗವತಿಯ ಕೃಪೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಎಲ್ಲ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿನಾಯಕನಿಗೆ ಹೋಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಆ ಗಣಪತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಂ ಗಣಾನಾಂತ್ವಾ ಗಣಪತಿಗಂ ನಮಾಮಹೇ ಕವಿಂ ಕವೀನಾನುಪಮಶ್ರವಸ್ತಮೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪದಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವಾದರಗ್ಯಸ್ವಾಹಾರಿ ಹವನೀಯದ್ರವ್ಯೈಃ ಯಥಾ ದೈವತಮಸ್ತು. ಓಂ ಗಣಾನಾಂತ್ವಾ ಗಣಪತಿಗಂ ನಮಾಮಹೇ ಕವಿಂ ಕವೀನಾನುಪಮಶ್ರವಸ್ತಮೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ಬರ್ತೀನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಂ ಏಕದಂತಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದಂತೆ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಸ್ವಾಹಾ. ಓಂ ಏಕದಂತಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದಂತೆ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಸ್ವಾಹಾ. ಓಂ ಏಕದಂತಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದಂತೆ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಸ್ವಾಹಾ. त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्मा भूर्भुवस्त्वरों स्वाहा. नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं दत्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं स्वाहा. ऋतं वच्मे सत्यं वच्म स्वाहा. नवकारं नवश्रोतारं नवधातारं नवधातारं नवानधारवशिष्यत् अवपश्चात्तात् अवभुवस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवदोत्थात्तात् अवाधरात्तात् सर्वलोकां बाहिराहितमन्तात् स्वाहा. त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयो विस्वाहा. सर्वं जगदं तत्त्वधायिके सर्वं जगदं
मूलाधारे स्थितो नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः वायोगिनोऽध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं नित्यं रुद्रत्वमिन्द्रत्वमग्नित्वं वायुत्वं सूर्यत्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्त्वमरों स्वाहा अर्थे स्वरूपारेण रुद्धमेन सर्वस्वरूपं प्रकारं पूर्वरूपं मकावमध्यमरूपं मनुस्वारस्यान्तिरूपं शुद्धरुत्तररूपं नादसन्धानं सर्वमहिता सन्देहे विद्यागणकर्ते निसर्गायत्रे तत्सः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो रुद्री प्रचोदयात् स्वाहा तदत्तवरमस्ते विधानं मोक्षकर्तुलं रक्तं लम्बोदरं शोभकर्णकं रक्तवासुतं रक्तगन्धातवित्राङ्गवर्तकस्पेशुबोधितं भक्तानकम्पिलं देवं जगत्कारणवत्सुतम् आविर्भूतस्य एकध्यायति योगिनां परस्वाहा नमो व्याकरपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते स्तलम्बोदराय गन्धाय विघ्नविनाशिने शिवदुराय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा महागणपतये तन्नमो गणानां गणपतिं भवामहे कविकवीनामोऽस्तोत्रं ज्येष्ठराजब्रह्मणात्मनस्पदाः श्रीमन्नोद्वितीयसादरं तत्पुरुषाय विद्महे मुखदुर्गाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् तावच्छन्द्रे नामरासोदातस्य नारायणप्पा नामधेयस्य श्रीजवानस्य सर्वेषां सह कुटुम्बानाम् अनुकूलं प्रयच्छा प्रतिकूलं नाशे नाशया आपदो नाशे नाशया सम्पदो वर्धे वर्धया आयुर्भुक्षि वर्धे वर्धया साकालमनोरथान् साधय साधया ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा महागणपतये नमः गणपतिं भवामहे कविकवीनां भवस्तोत्तमं ज्येष्ठराजब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदाः श्रीमन्नोद्वितीयसादरं तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् तामच्छन्द्रेणामरासोजातायाः निमयविश्व उच्चगङ्गमानान्याः यजमान्याः अनुकूलं प्रेच्छा प्रतिकूलं नाशे नाशया आपदो नाशे नाशया सम्पदो वर्धे वर्धया आयुर्भुक्षि वर्धे वर्धया सकलमनोरथान् साधय साधया ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा महागणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नामनक्षत्रेणामरासोदातस्य मोहन् नामधेयस्य यजमानस्य ज्येष्ठकुमारस्य अनुकूलं प्रेच्छा प्रतिकूलं नाशे नाशया आपदो नाशे नाशया सम्पदो वर्धे वर्धया आयुर्भुक्षि वर्धे वर्धया सकलमनोरथान् साधय साधया ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा महागणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नामक्षत्रेणामरासोदातायाः कान्ताराम्याः यजमान्याः अनुकूलं प्रेच्छा प्रतिकूलं नाशे नाशया आपदो नाशे नाशया सम्पदो वर्धे वर्धया आयुर्भुक्षि वर्धे वर्धया सकलमनोरथान् साधय साधया ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा महागणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नामक्षत्रेणामरासोदातायाः और मಗಳು संतानाम्याः कुमार्याः अनुकूलं प्रेच्छा प्रतिकूलं नाशे नाशया आपदो नाशे नाशया सम्पदो वर्धे वर्धया आयुर्भुक्षि वर्धे वर्धया सकलमनोरथान् साधय साधया ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा महागणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नामक्षत्रेणामरासोदातास्य ಇವರಲ್ಲೂ ಈಗ ನಾಮಕ್ಷತ್ರೇಣಾಮರಾಸೋ ನಕ್ಷತ್ರೇಣ उत्तराभाद्रा नक्षत्रे मीनरासो तस्य शिवशङ्करनामधेयस्य यजमानस्य सर्वेषां सहकुटुम्बानाम् अनुकूलं प्रयच्छा प्रतिकूलं नाशे नाशया आपदो नाशे नाशया सम्पदो वर्धे वर्धया आयुर्भुक्षि वर्धे वर्धया सकलमनोरथान् साधय साधया ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा महागणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् धनलक्ष्मीनाम्याः
उत्तराभाद्रा नक्षत्रे नीलरासोदातायाः यजमान्याः अनुकूलप्रेक्षाभिकूलनाशेनाशया आमुदो नाशेनाशया बुद्धगोदेवत्याय देवदेवत्या भगवनोदान् साधे साधया भूमि गणुताय विदेह कुरुताय देवनोदे पुरोदे आस्वाहा महागणपतये नमः विदेह कुरुताय देवनोदे पुरोदे आते पुष्पे नक्षत्रे कर्काटकरासोदातस्य हरिवर्धन्नामदेस्य कुमारस्य अनुकूलप्रेक्षाभिकूलनाशेनाशया नाशया आमुदो नाशेनाशया बुद्धगोदेवत्या योगदेवत्या सकलमनोदान् साधे साधया भूमि गणुताय विदेह कुरुताय देवनोदे पुरोदे आस्वाहा महागणपतये नमः श्रीनिवास नामदेस्य नामक्षत्रेणावासोदातस्य यजमानस्य अनुकूलप्रेक्षाभिकूलनाशया सम्पदो वर्धय वर्धया वर्धया सकलमनोरथान् साधय साधया ग्रन्थाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा महागणपतये नमः ग्रन्थाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् प्रमाणाम्याः उत्तानक्षत्रेन्द्रारासोदातायाः यजमान्याः अनुकूलप्रेक्षाभिकूलनाशेनाशया आमुदो नाशेनाशया सम्पदोवर्देवत्यायोगक्षवर्देवत्या सकलमनोरथान् साधय साधया ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा महागणपतये नमः विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् अवगुणी नक्षत्रे मेषरासोदातायाः निखितानाम्याः कुमार्याः अनुकूलप्रेक्षाभिकूलनाशेनाशया आमुदो नाशेनाशया सम्पदोवर्देवत्या योगक्षवर्देवत्या सकलमनोरथान् साधय साधया ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा महागणपतये नमः देवराज नामदेस्य नामक्षत्रेणावासोदातस्य अनुकूलप्रेक्षाभिकूलनाशेनाशया सम्पदो वर्धय वर्धया वर्धया सकलमनोरथान् साधय साधया ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा महागणपतये नमः तेजस्विनी नाम्याः नामक्षत्रेणावासोदातायाः अनुकूलप्रेक्षाभिकूलनाशेनाशया सम्पदो वर्धय वर्धया योगक्षवर्देवत्या सकलमनोरथान् साधय साधया ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा महागणपतये नमः चैतन्याम्याः नामक्षत्रेणावासोदातस्य अनुकूलप्रेक्षाभिकूलनाशेनाशया सम्पदो वर्धय वर्धया योगक्षवर्देवत्या सकलमनोरथान् साधय साधया ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा महागणपतये नमः उदयरङ्गस्वामी नामदेस्य अनुकूलप्रेक्षाभिकूलनाशेनाशया आमुदो नाशेनाशया सम्पदोवर्देवत्या आयोगक्षवर्देवत्या सकलमनोरथान् साधय साधया ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा महागणपतये नमः अश्वश्री नाम्याः नामक्षत्रेणावासोदातायाः अनुकूलप्रेक्षाभिकूलनाशेनाशया आमुदो नाशेनाशया सम्पदोवर्देवत्या योगक्षवर्देवत्या सकलमनोरथान् साधय साधया ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा महागणपतये नमः नामदेस्य नामक्षत्रेणावासोदातस्य अनुकूलप्रेक्षाभिकूलनाशेनाशया आमुदो नाशेनाशया सम्पदोवर्देवत्या योगक्षवर्देवत्या सकलमनोरथान् साधय साधया ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा महागणपतये नमः हरिता नाम्याः नामक्षत्रेणावासोदातायाः अनुकूलप्रेक्षाभिकूलनाशेनाशया आमुदो नाशेनाशया सम्पदोवर्देवत्या योगक्षवर्देवत्या सकलमनोरथान् साधय साधया ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा महागणपतये नमः सौभाग्यनाम्याः नामक्षत्रेणावासोदातायाः अनुकूलप्रेक्षाभिकूलनाशेनाशया
ಆಯೋಗ ದೇವತೆ ಮಹಾಗಣಪತಯ ಇದಲ್ಲ ಮಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಪ್ರೇಕ್ಷ ಪ್ರೇಕ್ಷ ಪ್ರತಿಕೂಲ ನಾಶ ಅಪರೋ ನಾಶ ಅಪರೋ ದೇವತೆ ಆಯೋಗ ದೇವತೆ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಓಂ ಏಕದಂತಾಯ ದೇವಕದಂತಾಯ ದೇವತೆ ಮಹಾಗಣಪತಯ ಇದಲ್ಲ ಮಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಚಂದ್ರನಾಮದಾಸೋದಾಸಸ್ಯ ಅನುಕೂಲ ಪ್ರೇಕ್ಷ ಪ್ರೇಕ್ಷ ಪ್ರತಿಕೂಲ ನಾಶ ಅಪರೋ ನಾಶ ಅಪರೋ ದೇವತೆ ಆಯೋಗ ದೇವತೆ ಸಕಲಮಾತ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಓಂ ಏಕದಂತಾಯ ದೇವಕದಂತಾಯ ದೇವತೆ ಮಹಾಗಣಪತಯ ಇದಲ್ಲ ಮಮ ಗಣಪತಿ ಪ್ರಸಾದ ಪದ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು ತಥಾಸ್ತು ಆಗಲೇ ಹೋಮ ಆಯಿತು. ಈಗ ಆದಿತ್ಯಾದ ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲು ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಸಮಿತ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಸಮಿತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಯಾಯ ಸಮಿತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತೀರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ. ಸೂರ್ಯ ಅರಿಷ್ಟೇತು ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಹೋಮಂಚ ಕಾರಯೇ ಸೂರ್ಯ ಹೋಮಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಆತ್ಮಪೀಡೋಪ ಶಾಂತಯೇ ಸೂರ್ಯಾಯ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ. ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆತ್ಮಕಾರಕ ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ಕೊಡುವಂತವನು. ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಸ್ಕರ ಇಚ್ಛೆ. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಉಷೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದು ಸೂರ್ಯನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನು. ಹಾಗೆ ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಿತೃಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಅರಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ತುಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ಭತ್ತದಲ್ಲೂ ಸಮಿತನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿ. ಓಂ ಓಂ ಸತ್ಯೇನ ಸಾವರ್ತಮಾನೋ ನಿವೇದಯನ್ನಮತಂವತ್ಯಂಚ ಇರಣ್ಯೇನ ಸವಿತಾರ ತೇನ ದೇವೋ ಯಾತಿ ಭುವನಾಧಿಪತ್ಯಂ ಸ್ವಾಹಾ. ಓಂ ಸತ್ಯೇನ ಸಾವರ್ತಮಾನೋ ನಿವೇದಯನ್ನಮತಂವತ್ಯಂಚ ಇರಣ್ಯೇನ ಸವಿತಾರ ತೇನ ದೇವೋ ಯಾತಿ ಭುವನಾಧಿಪತ್ಯಂ ಸ್ವಾಹಾ. ಓಂ ಸತ್ಯೇನ ಸಾವರ್ತಮಾನೋ ನಿವೇದಯನ್ನಮತಂವತ್ಯಂಚ ಇರಣ್ಯೇನ ಸವಿತಾರ ತೇನ ದೇವೋ ಯಾತಿ ಭುವನಾಧಿಪತ್ಯಂ ಸ್ವಾಹಾ. ಓಂ ಸತ್ಯೇನ ಸಾವರ್ತಮಾನೋ ನಿವೇದಯನ್ನಮತಂವತ್ಯಂಚ ಇರಣ್ಯೇನ ಸವಿತಾರ ತೇನ ದೇವೋ ಓಂ ಅಗ್ನಿಂ ಗೌತಂ ಪ್ರಣೀಮಹೇ ಭೂತಾರಂ ವಿಶ್ವವೇದ ಸಮ್ಮಸ್ಯ ಯಜ್ಞಕ್ಷ ಸ್ವಾಹಾ. ರುದ್ರಾಯ ಪುರುಷೇ ಮೇಘಸ್ತವಾಯ ದುರ್ಗಸೇ ಓಧೇ ಮಸಂತಂ ಹೃದೇ ಸ್ವಾಹಾ. ಅಧಿದೇವತಾ ಪ್ರತ್ಯಧಿದೇವತಾ ಸಹಿತಾಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದ ಫಲಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು ಸರ್ವಾಯುಕ್ತ ಶಾಂತಿರಸ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ. ಚಂದ್ರ ಅರಿಷ್ಟೇತು ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೆ ಚಂದ್ರಹೋಮಂಚ ಕಾರಯೇ ಚಂದ್ರಹೋಮಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಮನಃ ಪೀಡೋಪ ಶಾಂತಯೇ ಚಂದ್ರಾಯ ತಾರ ನಾಯಕಾಯ ನಮಃ. ಗ್ರಹಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಗ್ರಹ ಚಂದ್ರಗ್ರಹ. ಮನಕ್ಕಾರಕ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನ, ಮುದವನ್ನ, ಆನಂದವನ್ನ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನು. ಹಾಗೆ ಮಾತೃಕಾರಕ ಸೂರ್ಯ, ಪಿತೃಕಾರಕ ಆದರೆ ಚಂದ್ರ ಮಾತೃಕಾರಕ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇದ್ದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದುರಿತ ದೋಷಗಳನ್ನ ದುಃಖಗಳನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನ ಆನಂದವನ್ನ ಮುದವನ್ನ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಸ ಗುಡಿಸೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಕೈಗೂಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅರಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡುವಂತ ಹೇಳಿ ಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಓಂ ಆಪ್ಯಾಯ ಸ್ವಸಮೇತ ವಿಶ್ವಸ್ವಮೌಷ್ಣಿಯಂ ಭವಾವಾದಕೃಂಗದೆ ಸ್ವಾಹಾ. ಓಂ ಆಪ್ಯಾಯ ಸ್ವಸಮೇತದೆ ವಿಶ್ವಸ್ವಮೌಷ್ಣಿಯಂ ಭವಾವಾದಕೃಂಗದೆ ಸ್ವಾಹಾ. ಆಪ್ಯಾಯ ಸ್ವಸಮೇತ ವಿಶ್ವಸ್ವಮೌಷ್ಣಿಯಂ ಭವಾವಾದಕೃಂಗದೆ ಸ್ವಾಹಾ. ಓಂ ಆಪ್ಯಾಯ ಸ್ವಸಮೇತದೆ ವಿಶ್ವಸ್ವಮೌಷ್ಣಿಯಂ ಭವಾವಾದಕೃಂಗದೆ ಸ್ವಾಹಾ. ಸೋಮಾ ಭವೇದಂತ ವಿಶ್ವಾನವೇದದ ಅಗ್ನಿಚ ವಿಶ್ವಸಂಭವಮಾಮಸ್ಯ ವಿಶ್ವವೇದನೆ ಸ್ವಾಹಾ. ಓಂ ಗೌರಿ ಗಿರಾಯ ವಿರಾಜಿರಕ್ಕಂತೆ ಗಮದೇ ದ್ವಿಪದೇ ಸಾತುಪದೇ ಅಷ್ಟಾಪದೇ ನವಪದೇ ಭೋಗದೇ ಸಹಸ್ರಾತ್ ಪರಮೇಭ್ಯೋ ಮನ್ ಸ್ವಾಹಾ. ಅಧಿದೇವತಾ ಪೃಥ್ವಿದೇವತಾ ಸಹಿತಾಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ. ಚಂದ್ರಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದ ಫಲ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟ ಶಾಂತಿರಸ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ. ಕುಜ ಅರಿಷ್ಟೇತು ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೆ ಕುಜ ಹೋಮಂಚ ಕಾರಯೇ ಕುಜ ಹೋಮಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ರೋಗ ಪೀಡೋಪ ಶಾಂತಯೇ ಕುಜಾಯ ಮಂಗಳಾಯ ನಮಃ. ಮೂರನೇ ಗ್ರಹ ಅಂಗಾರಕ. ಆತನನ್ನ ಅಂಗಾರಕ, ಮಂಗಳ, ಕುಜ, ಧರಣೀಗರ್ಭ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಸರ್ಪ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಮಾಂಕಿತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನು. ಆ ರೋಗವನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವೈದ್ಯನು ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಭೂಮಿಯ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಾಭವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ವಿವಾಹ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಆಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಂತಾನವಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆಯುಷ್ ಆರೋಗ್ಯಾದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಮಂಗಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಂಗಳಪ್ರದಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಂಗಳಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು. ಓಂ ಅಗ್ನಿರ್ಮೋರ್ಧಾಗವತ್ಪದಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾಯ ಮಭಾಗವೇದಾಗಂ ಶ್ರೀಮದೆ ಸ್ವಾಹಾ. ಓಂ ಅಗ್ನಿರ್ಮೋರ್ಧಾದಿ ವಕ್ತವತ್ಪದಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಅಯಂ ಮಭಾಗವೇದಾಗಂ ಶ್ರೀಮದೆ ಸ್ವಾಹಾ. ಅಗ್ನಿರ್ಮೋರ್ಧಾದಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾಯ ಮಭಾಗವೇದಾಗಂ ಶ್ರೀಮದೆ ಸ್ವಾಹಾ. ಓಂ ಅಗ್ನಿರ್ಮೋರ್ಧಾದಿ ವಕ್ತವತ್ಪದಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಅಯಂ ಮಭಾಗವೇದಾಗಂ ಶ್ರೀಮದೆ ಸ್ವಾಹಾ. ನಿವೇಶನೆ ಹೆಚ್ಚಾಳ ಸರ್ವಸತ್ವದಾ ಸ್ವಾಹಾ. ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಯ ವಜ್ರಾವಯಂ ವಿಲೇನೆ ವರಿಯಾವದೇ ಗಾಮಂ ಸಂಬೋಧಯಿತ್ವಾ ಸನಾಮಣಾದೀರ್ಯ ಸ್ವಾಹಾ. ಅಧಿದೇವತಾ ಪೃಥ್ವಿದೇವತಾ ಸಹಿತಾಯ ಅಂಗಾರಕಾಯ ಇದನ್ನಮ ಅಂಗಾರಕ ಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದ ಫಲಸಿದ್ಧಿರಸ್ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟ ಶಾಂತಿರಸ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ. ಬುಧ ಅರಿಷ್ಟೇತು ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೆ ಬುಧ ಹೋಮಂಚ ಕಾರಯೇ ಬುಧ ಹೋಮಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಪೀಡೋಪ ಶಾಂತಯೇ ಬುಧಾಯ ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ. ಗ್ರಹಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಗ್ರಹ ಬುಧಗ್ರಹ. ಅಭ್ಯಾಸಾನುಸಾರಿಣಿ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಕರ್ಮಾನುಸಾರಿಣಿ. ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ನಮಗೆ ಕರಗತವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಪ್ತಮ ಪಂಚಮ ತ್ರಿಷು ಜನ್ಮದು 3, 5, 7ನೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಧ್ಯಮ ಬುದ್ಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಉತ್ತಮೋತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬುಧ. ಹಾಗೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಕೀಲುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಕೂತ್ರೆ ಎದ್ದಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ನೋವನ್ನ ಕೊಡುವಂಥವನು, ಅದನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವೈದ್ಯನು ಬುಧನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನ ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬುಧಾಯ ನಮಃ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಓಂ ಉದ್ಭವ್ಯಸ್ವಾಗ್ರೇ ಮೃಗಜಾಕ್ಯೇರವಿಷ್ಟಾ ಭೂತೆ ಸದಂತೃದೇತಾ ಭಯಂಚ ಪುನಃ ಕಣ್ಮಗ್ಗಸ್ತಾ ಪಿತರೈವಾನವನ್ವಾತಾಗಂತೆ ಓಂ ವಿದಂ ವಿಕ್ತರ್ವಚಕ್ರೇ ತ್ರೇದಾನಿದೇವದಂ ಸಮೋಲ್ಡಮಚ್ಚರಾಗಂ ಸುರೇ ಹರಿದೇವತಾ ಪ್ರತ್ಯದೇವತಾ ಸಹಿತಾಯ ಬುಧಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ಬುಧಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದ ಫಲಸಿದ್ಧಿಯ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟ ಶಾಂತಿರಸ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಗುರುವ ಅರಿಷ್ಟೇತು ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೆ ಗುರು ಹೋಮಂಚ ಕಾರಯೇ ಗುರು ಹೋಮಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಪುತ್ರಪೀಡೋಪ ಶಾಂತಯೇ ಗುರವೇ ನಮಃ ಗುಣವರಾಯ ನಮಃ. ಗ್ರಹಮಂಡಲದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಗ್ರಹ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದೇವಋಷಿ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೆಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಪಿತೃವಾಕ್ಯವನ್ನ ಚಾಚು ತಪ್ಪದಾಗಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥವರು ಹಾಗೂ ಮಾತಾಪಿತೃ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತೇಳಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಂಗತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ಪಡಿತೀವಿ, ದುಷ್ಟರ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ದುಷ್ಟ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರ ಕೆಟ್ಟವರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನ ಚೈತನ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತ್ವವನ್ನ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತ್ವವಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಮಂಗನ ಹಾಗೆ ಈ ಕೊಂಬೆಯಿಂದ ಆ ಕೊಂಬೆಗೆ, ಆ ಕೊಂಬೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಂಬೆಗೆ ಜಿಗಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜೀವನ ಸ್ಥಿರತ್ವ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ, ಅದರ ಲಾಭ ಇರಲಿ ನಷ್ಟ ಇರಲಿ, ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತವೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೇವೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅವನನ್ನ ನಂಬಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಫಲಗಳನ್ನ ಆಕೆಯೇ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರವೇ ನಮಃ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಓಂ ದೇವತಾ ಸಹಿತಾಯ ಬೃಹಸ್ಪತಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟ ಶಾಂತಿರಸ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ. ಶುಕ್ರ ಅರಿಷ್ಟೇತು ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೆ ಶುಕ್ರ ಹೋಮಂಚ ಕಾರಯೇ ಶುಕ್ರ ಹೋಮಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಕಳತ್ರ ಪೀಡೋಪ ಶಾಂತಯೇ ಶುಕ್ರಾಯ ಭಾರ್ಗವಾಯ ನಮಃ. ಗ್ರಹಮಂಡಲದಲ್ಲಿ 6ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರಂ ಸಾಗರಂ ಘೋರಂ. ದಿನಾ ಇದಕ್ಕೆ ಗಾಳಕ್ಕಾಗಿರೋ ಎತ್ತಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ದುಡಿದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ
ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹಪ್ಪಳ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಈ ಜೀವನ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಯಾರ ಕೃಪೆ ಆಗಬೇಕು? ಈ ತಾಯಿಯ ಕೃಪೆ ಆಗಬೇಕು. ಸರ್ವೇ ಜನಾನಾಂ ಕಾಂಚನಮಾಶ್ರಯಂತಿ. ಸುಖಕ್ಕಾಗಲಿ ದುಃಖಕ್ಕಾಗಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಇಂಧನ ಹಣ. ಈ ಸಂಪತ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಹಣದಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು, 8 ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಹ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ. ಹಾಗೆ ಪತ್ನೀಂ ಮನೋರಮಾಂ ದೇಹಿ ಮನೋವೃತ್ತಾನುಸಾರಿಣಿ ತಾಯಿಣೀಂ ದುರ್ಗ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಸ್ಯ ಕುಲೋದ್ಭವಾಂ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಂಶಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಬರತಕ್ಕಂಥ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಸವತ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನವನ್ನ, ಸುಖ ಮತ್ತು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಬ್ಬರೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಆ ಜೀವನವನ್ನ ರಥವನ್ನ ನಡೆಸಿದಾಗ ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಪದವಿಯನ್ನ ಗಮ್ಯವನ್ನ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಂಶ ಕುಲ ಎಲ್ಲವೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಶುಕ್ರಾಯ ನಮಃ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶುಕ್ರಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ. ಶುಕ್ರಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದ ಫಲಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು ಸಕಲ ಮನೋರಥ ಫಲವಾಪ್ತಿರಸ್ತು. ಶುಕ್ರಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದ ಫಲ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ. ಶನ್ಯ ಅರಿಷ್ಟೇತು ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೆ ಶನಿ ಹೋಮಂಚ ಕಾರಗೆ ಶನಿ ಹೋಮಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಾಣಪೀಡೋಪ ಶಾಂತಯೇ ಶನೇಶ್ವರಾಯ ಮಂದಾಯ ನಮಃ. ಚತುರ್ವರ್ಣದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವ ವರ್ಣದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಗ್ರಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ ಕೂಡ ಶನೇಶ್ವರ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಭಯ ಆಗೋದೇನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂಥವನು. ಯಾಕೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ನಾವು ಮಾಡಿರುವ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ, ಪ್ರಾಣ ಚೈತನ್ಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರಾಣ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಂದು ಆ ಪ್ರಾಣ ಚೈತನ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಕಸಕ್ಕಿಂತವೂ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಷುಲ್ಲಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ವೈಷಮ್ಯವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ದ್ವೇಷಗಳನ್ನ, ಅರಿಷತ್ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಮೋಹ, ಲೋಭ, ಮನಮಾತ್ಸರ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತ್ಯಾಗದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸುಖವಿದೆ, ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸುಖವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಬಿಡುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ ಅದು ನಮಗೆ ಸುಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಸುಖವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಶನೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಬೇಕು. ಆ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಹ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡಿ ಹಾಗೂ ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ, ಘನ ಕನಕ ವಸ್ತುವಾಹನ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಾದಿ ಯೋಗ ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸತ್ಸಂತಾನಾದಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಶನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಓಂ ಶನ್ನೋ ದೇವೇರವಿತ್ತಯಾಮೋ ಭವಂತು ವೇದಯೇ ಶಯ್ಯಾರವಿತ್ತವಂತರ ಸ್ವಾಹಾ. ಶನ್ನೋ ದೇವೇರವಿತ್ತಯಾಮೋ ಭವಂತು ವೇದಯೇ ಶಯ್ಯಾರವಿತ್ತವಂತರ ಸ್ವಾಹಾ. ಓಂ ಶನ್ನೋ ದೇವೇರವಿತ್ತಯಾಮೋ ಭವಂತು ವೇದಯೇ ಶಯ್ಯಾರವಿತ್ತವಂತರ ಸ್ವಾಹಾ. ಶನ್ನೋ ದೇವೇರವಿತ್ತಯಾಮೋ ಭವಂತು ವೇದಯೇ ಶಯ್ಯಾರವಿತ್ತವಂತರ ಸ್ವಾಹಾ. ಪ್ರಜಾಪತೆ ರಕ್ತದೇತಾನ್ ಲಿಂಗೋ ವಿಶ್ವಾಗಾಕಾರಿ ಮೃತಾಪಭೋವಾ ಇಟ್ಟಾಮಾಸ್ತೆ ಧೋಮಸ್ತನ್ನೋತ್ತಮಯತ್ತಸ್ಯ ಮಮತಯೋರೀನಾಂ ಸ್ವಾಹಾ. अधिदेवता भक्तदेवता सहिताया गणेश
ಅನಿಶ್ಚರಾಯ ಇದನ್ನ ಮಮ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ರಾತ್ವ ಅರಿಷ್ಟೇತು ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೆ ರಾಹು ಹೋಮಂಚ ಕಾರಯೇ ರಾಹು ಹೋಮಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಜ್ಞಾನಪೀಡೋಪ ಶಾಂತಯೇ ರಾಮವೇ ನಮಃ ಕಾಳಸರ್ಪಾಯ ನಮಃ. ಅರ್ಧೋದಯ ಮಹೋದಯ ಪೂರ್ಣೋದಯ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ 3 ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ 32 ವಿಭಾಗವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ಪದೋಷವನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಗ್ರಹ ರಾಹುಗ್ರಹ. ರಾಹೋರ್ ಬಾಹುಬಲಂ. ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೃಢವಾಗಿದ್ರೋ ಅವರಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ರೋ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ರಾಜರು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಇವರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹಣ ಯಾರ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವರದೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದನ್ನೂ ಕಳೆದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನಕಾರಕ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಗ್ರಹ ರಾಹುಗ್ರಹ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಹುವಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಚರ್ಮವ್ಯಾಧಿಗಳಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ನಾನಾ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉದ್ಯೋಗದೃಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೋಗಗಳನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಗ್ರಹ ರಾಹುಗ್ರಹ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಹವೇ ನಮಃ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಓಂ ಕಯಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಭವದೋತೆ ಸದಾ ಪ್ರದಸ್ಸಕ ಕಯಾ ಚತುಷ್ಟಯಾ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಕಯಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಭವದೋತೆ ಸದಾ ಪ್ರದಸ್ಸಕ ಕಯಾ ಚತುಷ್ಟಯಾ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಕಯಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಭವದೋತೆ ಸದಾ ಪ್ರದಸ್ಸಕ ಕಯಾ ಚತುಷ್ಟಯಾ ಸ್ವಾಹ. ಕಯಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಭವದೋತೆ ಸದಾ ಪ್ರದಸ್ಸಕ ಕಯಾ ಚತುಷ್ಟಯಾ ಸ್ವಾಹ. ಆಯಂಗೌ ಪ್ರತ್ಯಲಕ್ಷಣೇ ಸದನ್ಮಾತರಂ ಪುನಃ ಪಿತರಂಚ ಪ್ರಿಯಂಚು ಸ್ವಾಹಾ. ಸಹಿತಾಯ ರಾಹುಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ. ರಾಹುಗ್ರಹೇಣ ಯೋ ದೋಷಾಃ ಸಮಜನಿತ ತದ್ದೋಷ ಪೀಡಾ ಪರಿಹಾರೋತ್ತೋ ರಾಹುಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದ ಫಲಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ. ಕೇತ್ವ ಅರಿಷ್ಟೇತು ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೆ ಕೇತು ಹೋಮಂಚ ಕಾರಯೇ ಕೇತು ಹೋಮಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಮೋಕ್ಷಪೀಡೋಪ ಚಕ್ಷುಪೀಡೋಪ ಶಾಂತಯೇ ಕೇತವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಸರ್ಪಾಯ ನಮಃ. ಈ ಗ್ರಹ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಹ. ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವನು. ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೀಗವನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬೀಗವನ್ನ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೀಗದಿಂದ ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಹಾಗೆ ತೆಗೆಯೋದಾದ್ರೆ ಕಳ್ಳತನವಾಗುತ್ತಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಸವ್ಯವಾದಂತೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಧ್ಯಭಾಗವನ್ನ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪಾತ್ರಗಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದೇ ಜೀವ ಮಗು, ಒಂದೇ ಜೀವ ಭ್ರೂಣ, ಮಗು, ಮಗ, ತಂದೆ, ಅಣ್ಣ, ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಗೆ ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಒಂದೇ ಜೀವ, ಹಾಗೆ ಕೊನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಧರ್ಮ. ಅರ್ಥ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದರಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಅದು ಅರ್ಥ. ಯಾವುದು ಕಾಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಮ. ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಾವು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದುರ್ಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 84 ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜನ್ಮವನ್ನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇತುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಕೇತು ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅರಿಷ್ಟಗಳನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡುವಂತೇಳಿ ಕೇತವೇ ನಮಃ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೇತುರ್ಮನ್ನ ಕೇತವೇ ದೇಶ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಮುದ್ರದಾಯಕ ಸ್ವಾಹಾ. ಓಂ ಕೇತುರ್ಮನ್ನ ಕೇತವೇ ದೇಶ
सर्वनानादं त्वम पवित्रवत्ते देवन् स्वाहा देवता सहिताय केतुग्रहाय नमः केतुग्रह प्रसाद बलसिद्धिर्सर्वारिष्ट शान्तिरस्तु ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಶಂಭವೇ ಅಮೃತೇಶಾಯ ಶರ್ವಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ತೇ ನಮಃ ಹರಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ವಿಶ್ವೇಶ ಅಮರವಲ್ಲಭ ಶಿವಶಂಕರ ಸರ್ವಾತ್ಮನ್ ನೀಲಕಂಠ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಓಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ನಮಃ. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾನವನಿಗೆ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಮನೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ, ನಾನು, ನನ್ನದು, ಅಹಂ ಮತ್ತು ಮಮ, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ನನ್ನಿಂದಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಇದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಪರಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವುದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾರಿಗೆ ದುಃಖ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿಲ್ವೋ ಅವರಿಗೆ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು, ನಾವೆಲ್ಲವೂ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು. ಯಾವುದರಿಂದ ನಾವು ಸುಖವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದೀವೋ ಅದೇ ಒಂದು ದಿನ ನಮಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಮಕಾರ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಫಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಅವ್ರು ಬರೀ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ತಾವರೆ ಹೂವು ನೋಡಿರಬಹುದು, ಅದು ನೀರಲ್ಲಿ ಕೆಸರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎಂದಿಗೂ ಅದನ್ನು ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಗೇ ಇರಬೇಕು. ಕೇವಲ ಕರ್ತವ್ಯದ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಂತ್ರದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಉರುವಾರು ಕಲಿವ ಬಂಧನ. ಉರುವಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಶರೀರಕ್ಕೆ ತಂಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ. ಸೌತೆಕಾಯಿನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರು ಕಿತ್ತೋದಿಲ್ಲ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ಉದುರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದಾಗದಾಗಿಯೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ವಿಷ ಕುಡಿತಾರೆ, ಸಾಲ ಸೋಲ ಮಾಡಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಧೆಗಳು ಗುರಿಯಾಗಿ ಈ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣ ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ಅವರೇ ಕಳೀತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದ್ಗತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡುವಂತೇಳಿ ಆ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಓಂ ತ್ರಯಂಬಕೇ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಮುಕ್ತಿವರ್ಧನೋ ಉರ್ವಾರುಕಮಿವ ಬಂಧನಾನ್ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ತಿಯಮಾಮೃತಾತ್ ಸ್ವಾಹಾ. ಓಂ ತ್ರಯಂಬಕೇ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಮುಕ್ತಿವರ್ಧನೋ ಉರ್ವಾರುಕಮಿವ ಬಂಧನಾನ್ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ತಿಯಮಾಮೃತಾತ್ ಸ್ವಾಹಾ. मृत्योर्मृत्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानमयजामहे. मृत्यवे स्वाहा, मृत्यवे स्वाहा स्वाहा. बालाम्बिका समेत श्री मृत्युंजयाय इदन्न मम महामृत्युंजयानुग्रह प्रसादेन वेदोक्तशत संवत्सर दीर्घायुष्याः अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु. ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹಗಳು ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯನಿಗೆ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಈಗ ತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ತ್ರಿಕರ್ಣದಲ್ಲಿಯೂ
ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಕಾರಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾವ್ಯಾವುದಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಗರಿಕೆ ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಆನೆಯವರೆಗೂ, ಕಾಣುವಂತ ಆನೆಯವರೆಗೂ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊಡುವುದು, ಇರುವುದು, ಕಂಡುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಕಲ ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ತ್ರಿಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೇಧಾ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಫಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಅವ್ಯವಾಹನ ಶ್ರಿಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಅವ್ಯವಾಹನ. ಓಂ ನಮಃ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೋಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರೋ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಮಂಡಿ ಹೋಗಿ. ಕಾಂತ ಬಾಬಾ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾಲಿನ ಭಾವೇನ ರಕ್ಷೀಶ್ವರಿ ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಹೃದಯರ್ಮಗ್ರಸ್ತಾಃ ಹೃದಯರ್ಮಗ್ರಸ್ತಾಃ ಸರಸ್ವತೇರ್ಮಗ್ರಸ್ತಾಃ ದೇವದೇವತಾಸಾರೀಃ ಅನ್ಯಧರ್ಮಿಷ್ಟಂ. ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಪಾತ್ರಂ ಮಧೋ ಪೂರ್ಣಂ ದದಾತೆ ಮದವ್ಯೋಧಾನೇತೆ ಏಕದಾ ಬ್ರಹ್ಮಣಮುಪಹರತೆ ಏಕದೈವೈತಮಾನಾಲುಷ್ಯೇತೋ ದದಾತೆ. ಓಂ ಬಹುಜ್ಞೈವ ಸ್ವಸ್ವಾಯ ವಕ್ವದಾವಿನಾಯ ಬಹುದೇವಾಯ ಬಹುಮಾಸದೇವಾಯ ಬಹುರಂಗಾಯ ಬಹುಭಕ್ತಿದಾಯ ಬಹುನಾಥಗೋಧಾಯ ವಿಮುಕ್ತೆ ಮುಕ್ತಿಮುಕ್ತೆ ಗುರುನಾಥಕೋಧಾಯ ನಾಥಾಸ್ತು. ಗೋವಿಂದ ಹರ ಹರ ನಮ ಪಾರ್ವತಿ ಪತಯೇ ಹರ ಮಹಾದೇವ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ
समर्पयामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यज्ञसकलमस्मै नारायणाय समर्पयामि ओम तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु ತುಳಸಿ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ತುಳಸಿ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಹಾ ಏನು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣ ಒಳಗಡೆ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ ಇಟ್ಕೊಡಿ ಅನ್ನದಾನ ಹಲೋ